নমস্কাৰ গাঁও চহৰ জিলা খবৰ ষ্টুডিঅ'ত মৰস্মিতা গোস্বামী শিলচৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ বিশাল জনসভা বৰাকত ২৪,২০৫ কোটি টকাৰ প্ৰকল্প মুকলি আৰু আধাৰশিলা স্থাপন কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ৫ গ্ৰামৰ পৰা বৰা পানীলৈ নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া এক্সপ্ৰেছ হাইৱে প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে শিলচৰৰ কেপিটেল পইণ্টৰ পৰা ৰাংগীৰ খাৰীলৈ প্ৰায় ৩.৫ কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ উৰণ সেতু নিৰ্মাণৰ প্ৰকল্পৰো আধাৰশিলা স্থাপন কৰাৰ লগতে পাথাৰকান্দিত ১২২ কোটি টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া বৰাক উপত্যকাৰ প্ৰথমখন কৃষি মহাবিদ্যালয়ৰো আধাৰশিলা স্থাপন কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে मोदी आजादी के अनेक दशकों तक कांग्रेस की सरकारों ने नॉर्थ ईस्ट को दिल्ली से और दिल से दोनों से ही दूर रखा। कांग्रेस ने नॉर्थ ईस्ट को एक प्रकार से भुला दिया था, लेकिन बीजेपी की डबल इंजन सरकार ने नॉर्थ ईस्ट को ऐसे कनेक्ट किया है कि आज हर तरफ इसकी चर्चा है। आज नॉर्थ ईस्ट भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का केंद्र है। दक्षिण पूर्व एशिया के साथ भारत को जोड़ने वाला सेतु बन रहा है। लेकिन साथियों, जैसे कांग्रेस ने नॉर्थ ईस्ट को अपने हाल पर छोड़ दिया था, ठीक वैसे ही बराक वैली को भी बेहाल करने में कांग्रेस की बहुत बड़ी भूमिका रही है। जब देश आजाद हुआ तो कांग्रेस ने ऐसी बाउंड्री खींचने दी जिसे बराक घाटी का समंदर से संपर्क ही कट गया। जो बराक वैली कभी ट्रेड रूट के रूप में, एक औद्योगिक केंद्र के रूप में जानी जाती थी, उस बराक वैली से उसकी ताकत ही छीन ली गई। आजादी के बाद भी दशकों तक कांग्रेस की सरकारें रही, लेकिन बराक घाटी के विकास के लिए कुछ खास नहीं हुआ। बीजेपी की डबल इंजन सरकार इस स्थिति को बदल रही है। हम बराक घाटी को फिर से व्यापार कारोबार का बड़ा हब बनाने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। आज करीब 24,000 करोड़ रुपए के शिलांग सिलचर हाई स्पीड कॉरिडोर का भूमि पूजन हुआ है। 24,000 करोड़ रुपए, ये जरा कांग्रेस वालों को पूछना, जरा कागज पेन देना और उनको कहना कि जरा कागज पर 24,000 करोड़ लिखो तो कितने जीरो लगते हैं, आएगा नहीं उसको। ये कांग्रेस वालों के दिमाग का ताला जहां बंद हो जाता है ना, वहां हमारा काम शुरू हो जाता है। শিলচৰ জনসভাত কংগ্ৰেছক চোকা সমালোচনা কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে বৰাকত ২৪,২০৫ কোটি টকাৰ প্ৰকল্প মুকলি আৰু আধাৰশিলা স্থাপন কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে। কংগ্ৰেছ চৰকাৰে উত্তৰ পূবক দিল্লীৰ পৰা দূৰত ৰাখিছিল, হৃদয়ৰ পৰাও কংগ্ৰেছে দূৰত ৰাখিছিল উত্তৰ পূবক। কংগ্ৰেছ চৰকাৰে শক্তি কাঢ়ি লৈছিল বৰাক উপত্যকাৰ উন্নয়নৰ বাবে কংগ্ৰেছে একো নকৰা বুলি মন্তব্য কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে। প্ৰতিখন ৰাজ্যই এতিয়া বিদায় দিছে কংগ্ৰেছক। পৰাজয়ৰ শতক অৰ্জনেৰে কংগ্ৰেছে অভিলেখ গঢ়িব বুলি মন্তব্য কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে। এয়াই সামিটত কংগ্ৰেছে কৰা প্ৰতিবাদৰ সমালোচনা প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ। দেশক বদনাম কৰা সকলক ধন্যবাদ দিয়ে কংগ্ৰেছ ৰাজ পৰিয়ালৰ পুত্ৰই নাম নোলোৱাকৈ ৰাহুল গান্ধী কটাক্ষ কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে। অসমৰ নাগৰিকক কংগ্ৰেছৰ পৰা সাৱধান হোৱাৰ আহ্বান জনালে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে। बराक वैली, असम की वो धरती जहां मेहनत और प्रकृति साथ साथ चलती है।
ये क्षेत्र केवल खेती का नहीं, संभावनाओं का क्षेत्र है। लेकिन इन संभावनाओं को विज्ञान, शिक्षा और तकनीक से जोड़ना आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। इसी सोच के साथ एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है, पाथारकांदी में कृषि महाविद्यालय की स्थापना। ये कृषि महाविद्यालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और ICAR के मानकों के अनुरूप तैयार किया जा रहा है, जो बराक वैली और उसके आसपास के इलाकों में शिक्षा, खेती और भविष्य को नई दिशा देगा। लगभग 88 हेक्टेयर भूमि पर विकसित होने वाला ये आधुनिक परिसर एक पूर्ण विकसित कृषि शिक्षा केंद्र के रूप में स्थापित किया जाएगा। परियोजना के प्रथम चरण में लगभग 122 करोड़ रुपए की लागत से 19,412 वर्ग मीटर क्षेत्र में आधुनिक भवनों और आवश्यक सुविधाओं का निर्माण किया जाएगा। इस आधुनिक कैंपस में उन्नत प्रयोगशालाएं, डिजिटल लर्निंग सुविधाएं, पुस्तकालय और साथ ही छात्र एवं छात्राओं के लिए छात्रावास, 700 सीटों वाला ऑडिटोरियम, खेल परिसर, फार्म रिसर्च यूनिट और हरित व ऊर्जा सक्षम बुनियादी ढांचा भी विकसित किया जाएगा। ये केवल एक कॉलेज नहीं, बल्कि एक कृषि ज्ञान नगरी होगी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आज कृषि में आत्मनिर्भरता और नवाचार की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है और माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिस्वा शर्मा के मार्गदर्शन में ग्रामीण विकास को नई गति मिली है। आज रखी जा रही ये नींव आने वाले वर्षों में बराक वैली के किसानों, युवाओं और पूरे असम के लिए समृद्धि और प्रगति আৰু অসমৰ উত্তৰ পূবৰ উন্নয়ন সন্দৰ্ভত বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ। NDA চৰকাৰ দিনত উত্তৰ পূবে নতুন ৰূপে লাভ কৰা বুলি মন্তব্য কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে। বৰাক উপত্যকা বাণিজ্যিক কেন্দ্ৰ হোৱাৰ দিশে গতি কৰিছে। এক্ট ইষ্ট পলিচিৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে অসম। 5 গ্ৰামৰ পৰা বৰা পানীলৈ নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া এক্সপ্ৰেছ হাইৱে প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিলে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে। উত্তৰ পূবৰ প্ৰথমটো হাই স্পীড কৰিডৰ হ'ব এই এক্সপ্ৰেছ হাইৱে, যাৰ জৰিয়তে সংযোগ ঘটিব মিজোৰাম, ত্ৰিপুৰা আৰু মণিপুৰৰ। দক্ষিণ এছিয়াৰ বজাৰৰ সৈতেও সংযোগ হ'ব বৰাক উপত্যকাৰ, যাৰ ফলত অসম সহ উত্তৰ পূবৰ কৃষকসকল লাভান্বিত হ'ব। শিলচৰত নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া উৰণ সেতুৱে হ্ৰাস কৰিব যান জঁটৰ সমস্যা। অসমৰ কৃষকসকলক 20,000 কোটিৰো অধিক ধন প্ৰদান কৰিছে বিজেপি চৰকাৰে। পাথাৰকান্দিত বৰাকৰ প্ৰথমখন কৃষি মহাবিদ্যালয়ৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে। সীমান্তৰ গাঁৱৰ বাবে ভাইব্ৰেণ্ট ভিলেজ আঁচনি লৈছে চৰকাৰে। চাহ শ্ৰমিকক ভূমিৰ অধিকাৰ দিয়াৰ সিদ্ধান্তটোক ডাঙৰ সিদ্ধান্ত বুলি মন্তব্য প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ। বিগত বছৰসমূহত চাহ বাগিচাত খোলা হৈছে বহু বিদ্যালয়। চৰকাৰী চাকৰিতো নিযুক্তি লাভ কৰিছে চাহ জনগোষ্ঠীয় লোকে। ছেমি কণ্ডাক্টৰ উদ্যোগৰো গুৰুত্বপূৰ্ণ অংগ হৈ পৰিল অসম। অসমত IIT আৰু IIMৰ দৰেও শিক্ষানুষ্ঠান গঢ়ি উঠা বুলি মন্তব্য কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে। यह नॉर्थ ईस्ट का पहला एक्सेस कंट्रोल हाई स्पीड कॉरिडोर होगा। साथियों, ये सिर्फ एक हाईवे प्रोजेक्ट नहीं है, ये नॉर्थ ईस्ट के लोगों के दशकों पुराने इंतजार का अंत हो रहा है। इस कॉरिडोर से सिलचर, मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा, ये सब राज्य कनेक्ट होने वाले हैं। इन तीनों राज्यों से आगे बांग्लादेश और म्यांमार है और फिर आगे दक्षिण पूर्व एशिया का विशाल बाजार है। यानी बराक घाटी एक बहुत उज्जवल भविष्य की तरफ जुड़ने का आज शिलान्यास कर रही है। इसका फायदा असम सहित पूरे नॉर्थ ईस्ट के किसानों को होगा, यहां के नौजवानों का होगा। इतनी अच्छी कनेक्टिविटी वाले ये सारा क्षेत्र बनने से इस पूरे क्षेत्र में इंडस्ट्री को बल मिलेगा, टूरिज्म को फायदा होगा और सबसे बड़ी बात, हिंदुस्तान का कोना कोना आसानी से आप सबको से जुड़ जाने वाला है।
আজি অসমলৈ আহিব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ বিয়লি 5 বজাত গুৱাহাটীত উপস্থিত হ'বহি গৃহমন্ত্ৰীগৰাকী 8 বজাত গুৱাহাটীত উপস্থিত হ'ব বিজেপি যুৱ মৰ্চাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি তেজস্বী সূৰ্য কাইলৈ খানাপাৰাত যুৱ মৰ্চাই অনুষ্ঠিত কৰা যুৱ সন্মিলনত ভাগ ল'ব দুয়োগৰাকী নেতাই কাইলৈ প্ৰাগজ্যোতিষ মেডিকেল কলেজ হাস্পতালৰো শুভ উদ্বোধন কৰিব গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে আজি কংগ্ৰেছে প্ৰকাশ কৰিব দ্বিতীয়খন প্ৰাৰ্থী তালিকা দিল্লীত ঘোষণা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈ শুকুৰবাৰে দিল্লীত অনুষ্ঠিত হৈছিল কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচনী কমিটিৰ বৈঠকতে চূড়ান্ত হয় কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা মই জনাওঁ যে কংগ্ৰেছে দ্বিতীয়খন প্ৰাৰ্থী তালিকা আজি প্ৰকাশ কৰিব দিল্লীত ঘোষণা কৰিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে শুকুৰবাৰে দিল্লীত অনুষ্ঠিত হৈছিল কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচনী কমিটিৰ বৈঠক আৰু এই বৈঠকতে চূড়ান্ত হৈছে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী তালিকাখন প্ৰায় আমাৰ 95% সিট ওপৰত আমাৰ ইতিমধ্যে আমাৰ চৰ্চা শেষ হ'ল আমাৰ ফালৰ পৰা যি পৰামৰ্শ কেন্দ্ৰীয় আমাৰ নিৰ্বাচনী সমিতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে ডাঙৰীয়া ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া বেণুগোপাল ডাঙৰীয়া আমাৰ পৰা যি পৰামৰ্শ ল'বলৈ বিচাৰিছিল আমি গোটেইখিনি পৰামৰ্শ আমি দিলোঁ লগতে আমাৰ বিভিন্ন এলায়েন্স সম্পৰ্কত আমাৰ কিমান কথাবোৰ আগবাঢ়ি গৈছে সেইখিনিও কথা আমি তেওঁলোকক জনালোঁ আৰু আমি আশা কৰোঁ যে তেওঁলোকে ৰাতি যদি আৰু আমাৰ পৰা পৰামৰ্শ বিচাৰে আমাৰ পইণ্ট বিচাৰে ল'ব আৰু কাইলৈ আমি আশা কৰিম যে আমাৰ লিষ্ট আমাৰ দ্বিতীয় লিষ্টটো প্ৰকাশ হ'ব আৰু কংগ্ৰেছৰ দ্বিতীয়খন প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণাৰ পূৰ্বে বিতৰ্ক দুই কেন্দ্ৰীয় নেতা জিতেন্দ্ৰ সিং আৰু পৃথ্বীৰাজ সাথী টিকটৰ নামত ধন লোৱাৰ বিস্ফোৰক অভিযোগ দুই নেতাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰিয়ংকা গান্ধীলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে তৃণমূল কৰ্মীয়ে সৃজন গ্ৰামৰ প্ৰাৰ্থিত প্ৰত্যাশী নুৰুল ইছলামৰ পৰা ধন লৈ টিকট দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে প্ৰিয়ংকা গান্ধীলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ সৃজন গ্ৰামৰ 12 জনকৈ কংগ্ৰেছ কৰ্মীৰ আৰু এইখিনি মুহূৰ্তত বিষ্ণু শইকীয়া আছে পূৰ্বতে সম্প্ৰচাৰ বিষ্ণু আজি দ্বিতীয়খন প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰা হ'ব হয় কংগ্ৰেছৰ প্ৰথমখন প্ৰাৰ্থী তালিকাৰ পিছত দ্বিতীয়খন প্ৰাৰ্থী তালিকাৰ কাৰণে সকলোৱে অপেক্ষা কৰিছিল আৰু আজি কিছু সময়ৰ পিছতে কংগ্ৰেছৰ দ্বিতীয়খন প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰা হ'ব আৰু ইতিমধ্যে যিহেতু তেওঁলোক মিত্ৰ দলৰ সৈতে এলায়েন্সত যিহেতু আছে কংগ্ৰেছ দল গতিকে 13খন আসন অজাপক এৰি দিছিল গতিকে আজি 71টা সমষ্টিত কংগ্ৰেছে নিজৰ প্ৰাৰ্থিত্ব ঘোষণা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু আমাৰ হাতত পৰা তথ্য অনুসৰি কংগ্ৰেছ দলৰ এবাৰ দ্বিতীয়খন যিখন চূড়ান্ত প্ৰাৰ্থী তালিকা দাখিল কৰিব এই প্ৰাৰ্থী তালিকাখনত কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা নাযাব বৰ্তমানৰ কেইবাজনো বিধায়ক আৰু বহুকেইজন পুৰণি কংগ্ৰেছ নেতা যিয়ে প্ৰাৰ্থিত্বৰ দাবীদাৰ হৈ আছিল নতুন মুখক এবাৰ প্ৰাধান্য দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে প্ৰাৰ্থী তালিকাত আৰু ইতিমধ্যে বহুকেইজন বিধায়কক এই প্ৰাৰ্থী তালিকাৰ পৰা আঁতৰোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু সেয়া হয়তো কিছু সময়ৰ পিছতে স্পষ্ট হ'ব আৰু বহুকেইটা সমষ্টিত পূৰ্ণ উদ্যমে লাগি থকা নিজকে প্ৰাৰ্থী হিচাপে ভাবি প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰা বহুকেইগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ যে এবাৰ মনৰ আশা এবাৰ নিৰ্বাপিত হ'ব সেয়া নিশ্চিত হৈছে কাৰণ কংগ্ৰেছৰ দ্বিতীয়খন প্ৰাৰ্থী তালিকাত যথেষ্ট স্ক্ৰিনিং কমিটিকে কেইবাটাও দিশ পৰীক্ষা কৰিছে আৰু তাৰ ভিত্তিত সমষ্টিত থকা তেওঁলোকৰ জনপ্ৰিয়তা বা গণভিত্তিক ওপৰত বেছ কৰি সেই প্ৰাৰ্থী তালিকা এবাৰ প্ৰস্তুত কৰিছে গতিকে কংগ্ৰেছ দলৰ দ্বিতীয়খন প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণাৰ পিছতে কিছু সমষ্টিত কিন্তু বিদ্ৰোহ যে হ'ব সেয়াও আপুনি সম্ভাৱনা নাই বুলি ক'ব নোৱাৰে কাৰণ বহুতে প্ৰাৰ্থিত্বৰ দাবীদাৰ বা বহুতে প্ৰাৰ্থী তালিকাত নাম আছিল 27 জনকে এটা সমষ্টিৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীয়ে যিধৰণে আবেদন দাখিল কৰিছিল গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ যিসমূহ সমষ্টি আছে তাত যে কিছু ক্ষেত্ৰত বিদ্ৰোহ হ'ব সেয়া নিশ্চিত কিন্তু এই মুহূৰ্তত যিহেতু প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰা হোৱা নাই কিন্তু আমাৰ হাতত অহা খবৰ অনুসৰি কেইবাটাও সমষ্টিত কিন্তু এইবাৰ কংগ্ৰেছৰ বাঘা নেতাই তেওঁলোকৰ মনৰ আশা পূৰণ কৰিব নোৱাৰিব অৰ্থাৎ তেওঁলোকক ড্ৰপ আউট কৰা হৈছে তাৰ ঠাইত নতুন মুখক প্ৰাধান্য দিয়া হৈছে ৰশ্মিতা হয় নিশ্চয়কৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ বিষ্ণু আপোনালৈ নতুন মুখক প্ৰাৰ্থীৰ প্ৰাধান্য দিয়া হৈছে আৰু ইতিমধ্যেই তালিকা ঘোষণা কৰা হোৱা নাই কিন্তু তাৰ পূৰ্বে দুই কেন্দ্ৰীয় নেতা জিতেন্দ্ৰ সিং আৰু পৃথ্বীৰাজ সাথীৰ মাজত বিতৰ্ক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে টিকটৰ নামত ধন লোৱাৰ বিস্ফোৰক অভিযোগ উত্থাপন হৈছে দুয়োগৰাকী নেতাৰ বিৰুদ্ধে ব্ৰেকিং নিউজ কংগ্ৰেছৰ সৈতে মিত্ৰতা ভংগৰ পিছত ৰাইজৰ দলৰ এটা ডাঙৰ সিদ্ধান্ত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী থকা সকলো সমষ্টিত ৰাইজৰ দলে দিব প্ৰাৰ্থী প্ৰথম পৰ্যায়ত ৪৪টা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থী দিয়াৰ সিদ্ধান্ত লৈছে ৰাইজৰ দলে কংগ্ৰেছৰ টিকট বঞ্চিত প্ৰাৰ্থীকো টিকট দিয়াৰ পৰিকল্পনা কৰিছে ৰাইজৰ দলে মিত্ৰতা ভংগৰ পিছতে কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণাত্মক হৈ পৰিছে ৰাইজৰ দল
পুনৰ জনাওঁ যে কংগ্ৰেছৰ সৈতে মিত্ৰতা ভংগৰ পিছত ৰাইজৰ দলে এটা ডাঙৰ সিদ্ধান্ত লৈছে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী থকা সকলো সমষ্টিতে ৰাইজৰ দলে দিব প্ৰাৰ্থী প্ৰথম পৰ্যায়ত 44টা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী দিয়াৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে কংগ্ৰেছৰ টিকট বঞ্চিত প্ৰাৰ্থীকো টিকট দিয়াৰ পৰিকল্পনা কৰিছে ৰাইজৰ দলে মিত্ৰতা ভংগৰ পিছতে এতিয়া কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণাত্মক হৈ পৰিছে ৰাইজৰ দল আৰু আনুষ্ঠানিকভাৱে কংগ্ৰেছ ৰাইজৰ দলৰ মিত্ৰতা হৈছে ভংগ ৰাইজৰ দলে আনুষ্ঠানিকভাৱে বন্ধ কৰিলে মিত্ৰতা দুৱাৰ 26ত অকলে নিৰ্বাচন খেলাৰ সিদ্ধান্ত ৰাইজৰ দলৰ কৰ্ণধাৰ সমিতিৰ বৈঠকত এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে কংগ্ৰেছে স্থিতি সলনি নকৰাৰ বাবে ৰাইজৰ দলৰ এই সিদ্ধান্ত দলগাঁও নাওবৈচা ৰঙা নদী এৰি নিদিলে কংগ্ৰেছে ৰাইজৰ দলৰ হৈ নিৰ্বাচন খেলাৰ মন থাকিলে কাজিৰঙালৈ আহক কংগ্ৰেছৰে মিত্ৰতা ভংগৰ পিছত অখিল গগৈৰ ফেচবুক পোষ্ট অৰ্কিড পাৰ্কত প্ৰাৰ্থিত প্ৰত্যাশীক দুদিন অপেক্ষা কৰিব অখিল গগৈয়ে দুদিন তেওঁলোকক সাক্ষাৎ কৰিব প্ৰাৰ্থিত প্ৰত্যাশীক 14 পৰা 15 মাৰ্চত অখিল গগৈ সাক্ষাতৰ বাবে আহ্বান জনোৱা হৈছে অৰ্থাৎ অৰ্কিড পাৰ্কতে এই প্ৰাৰ্থিত প্ৰত্যাশীসকলক লগ পোৱাৰ কথা ব্যক্ত কৰিছে অখিল গগৈয়ে প্ৰাৰ্থিত প্ৰত্যাশীক 14 পৰা 15 মাৰ্চত অখিল গগৈ সাক্ষাতৰ বাবে জনাইছে আহ্বান যিসকল কংগ্ৰেছৰ টিকট বঞ্চিত সেই সকলো আহিব পাৰে ৰাইজৰ দলত যোগদান কৰিব পাৰে মন্তব্য অখিল গগৈ এটা পোষ্টৰ জৰিয়তে জনাইছে 14 আৰু 15 মাৰ্চত কাজিৰঙাৰ অৰ্কিড পাৰ্কলৈ নিমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছে অখিল গগৈৰ তৰফৰ পৰা কাজিৰঙাৰ অৰ্কিড পাৰ্কত আহি তেওঁ সাক্ষাৎ কৰিবলৈ জনোৱা হৈছে আহ্বান পুৱতিনিশা বোকাজানত সংঘটিত শিহৰণকাৰী দুৰ্ঘটনাত মহিলাসহ 4 গৰাকীৰ হৈছে মৃত্যু নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই এখন আল্ট্ৰা বাছে খুন্দা মাৰে পথৰ কাষৰ এজোপা গছত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাটো থিতাতে মৃত্যু ঘটে বাহনখনৰ চালক আৰু 3 গৰাকীকৈ যাত্ৰীৰ শিশুসহ কমেও 10 গৰাকী যাত্ৰী দুৰ্ঘটনাটোত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে গুৰুতৰভাৱে আঘাত পোৱাসকলক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে ডিমাপুৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে কম আঘাত পোৱা আন কেইবাজনকো বোকাজানৰ স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত প্ৰদান কৰা হয় চিকিৎসা বোকাজান থানাৰ অন্তৰ্গত লক্ষীজানত সংঘটিত হৈছে দুৰ্ঘটনাটি মইৰাবাৰীৰ পৰা যাত্ৰীসহ ডিমাপুৰ অভিমুখে গৈ আছিল আল্ট্ৰা বাছখন দুৰ্ঘটনাটোত মৃত্যু ঘটা লোককেইজনৰ নাম হৈছে আব্দুল বাৰেক খলিল ৰহমান সাবিনা সুলতানা আৰু আলাল উদ্দিন মৃত আটাইকেইগৰাকী লোকৰে ঘৰ আছিল মৰিগাঁৱত বোকাজান আৰক্ষীয়ে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰিছে মৃতদেহকেইটা সাইডত এটা ৰাস্তা সোমাইছে এইটো ৰাস্তা দি আহি আছে লাহে লাহে আহি আছে 40-50 হ'ব গাড়ীটো স্পীড এনেকৈ আহি আছে ড্ৰাইভাৰৰ সন্মুখতে বহি আছিলোঁ মই ড্ৰাইভাৰ পাইলটে চলাই আছে আৰু এটা লগত আছে মই ইয়াতে আছোঁ হেণ্ডিমেনে জাগাত বহি আছে বুজিছে এই ড্ৰাইভাৰে ফটককৈ ক'লে এই গছটো ইয়াত ৰাস্তাৰ পৰা ডাইৰেক্ট গছত মাৰিলে দে গছটো একদম ডাইৰেক্ট গাড়ীত সোমাই গ'ল আৰু গছবিলাক সিহঁতৰ দুটাত লাগি গ'ল মই কেবিনৰ পৰা ডাইৰেক্ট চিট কাঢ়িবলৈ 1 কিলোমিটাৰ দূৰত পৰিছোঁ মই তলত পৰি গ'ল পিছত আৰু ক'ব নোৱাৰোঁ হুঁচ নাই ডিব্ৰুগড়ৰ চান্দৈ পথাৰত বাঘৰ আতংক নিশা এঘৰৰ শৌচাগাৰত সোমাল নাহৰ ফুটুকি বাঘৰ আক্ৰমণৰ পৰা কথবি ৰক্ষা পৰিছে ৰমেশ শইকীয়া নামৰ লোকজন পুনৰ জনাওঁ যে নিশা এটা ঘৰত শৌচাগাৰত সোমাইছে এইটো নাহৰ ফুটুকি ডিব্ৰুগড়ৰ চান্দৈ পথাৰত এনেধৰণে বাঘে চলালে আতংক বাঘৰ আক্ৰমণৰ পৰা কথবি ৰক্ষা পৰিছে ৰমেশ শইকীয়া নামৰ লোকজন দেখুৱাইছোঁ যে কেনেধৰণে এটা বাঘ সোমাই পৰিল শৌচাগাৰত কথবি ৰক্ষা পৰিছে ৰমেশ শইকীয়া নামৰ ব্যক্তিগৰাকী তেওঁৰ শৌচাগাৰত এনেদৰে সোমাল এটা প্ৰকাণ্ড নাহৰ ফুটুকি এই ঘটনা ডিব্ৰুগড়ৰ চান্দৈ পথাৰত জালুকবাৰী বিধানসভা সমষ্টিৰ অধীনৰ বঙৰাৰ ইছলামপুৰত প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ অভিযান আৰক্ষী অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ সমৰসজ্জাৰে কেইবাখনো এক্সকেভেটৰেৰে এফালৰ পৰা চলাইছে উচ্ছেদ অভিযান অঞ্চলটোৰ বেদখল কৰা 5 শতাধিক পৰিয়ালৰ ঘৰ উচ্ছেদ কৰিছে প্ৰশাসনৰ জাননীৰ পিছতে টালিটোপোলা লৈ অন্য স্থানলৈ ঢাপলি মেলিছে একাংশ বেদখলকাৰীয়ে উল্লেখযোগ্য যে উচ্ছেদৰ বাবে প্ৰশাসনে জাননী দিবলৈ অহাৰ সময়তে একাংশ সন্দেহজনক লোকৰ আক্ৰমণত আহত হৈছিল আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ বহু লোক তাৰ পিছৰ পৰা সমগ্ৰ অঞ্চলটোতে বাহৰ পাতি ঘেৰি ৰাখিছিল আৰক্ষী আৰু অৰ্ধসামৰিক বাহিনীয়ে অৱশেষত আজি প্ৰশাসনে বঙৰা ইছলামপুৰত চলাই বুলডোজাৰ নিজে ভাঙবা লাগব আর উপায় নাই না
নিজৰ বস্তু এতিয়া আজি 4-5 মাহ এদিন নটিচ দিয়ে আছে, ভাঙা নাছিলোঁ। মানে আজি এই 2 দিনমানৰ পৰে কৈছে যে ভাঙবাই লাগিব, নাভাঙিলে এতিয়া বস্তুখিনিতো আৰু অনিষ্ট কৰিব দিব নোৱাৰোঁ না, তাৰ কাৰণে উপায় নাপাই ভাঙিয়ে দিলোঁ। এতিয়া কি বা কৰে চৰকাৰে, ইয়াৰ পিছত ক'ত যাবি আৰু এতিয়া যাব লগা জেগাই নাই মোৰ মতে। কাৰণ মানুহ আমি যিহেতুকে আগৰ গৰাখহনীয়া না মানুহ, আমি ফুটুৰিৰ পৰা আহা মানুহে আজি 25-26 বছৰ হ'ল। ধৰিবে তেখেতে কৈছে যে কোনো চিন্তা কৰিব নালাগে, তোমালোকে সুস্থ থাকবা। তাৰপিছত আকৌ নটিচ আহিছে, তাৰপিছত তাৰমানে এই যিটো কাম কৰাৰ কাৰ্যটো হ'ল, তাৰমানে কিছুমান মানুহ তাৰমানে অধৈৰ্য হৈ গ'ল, হৈ যাবলৈ আমাৰ এতিয়া দেচোন 20টাত তাৰমানে 5টাই গণ্ডগোল কৰিছে, কিন্তু 15টাই অৰ্থাৎ কৰা নাই। মই এটা মাজতে আপোনাৰ কথা আপোনালোকৰ ইয়াতে অচিনাকি লোক আছে বুলি নাই। ইয়াতে পলাকবাৰী সমষ্টিক ছাড়া, ছয়গাঁও সমষ্টিক ছাড়া ইয়াতে এটা ওলাব নোৱাৰে বুলি কৈছোঁ। পলাকবাৰী সমষ্টি আৰু ছয়গাঁও সমষ্টিত আছে, কিন্তু আমি ধুবুৰী মানুহ ইয়াত নাই, বৰপেটাৰ মানুহ ইয়াত নাই, কিবা মানুহ ইয়াত নাই। বৰপেটাৰ ডিচি ননচেন্স ষ্টুপিড, এনে আমোলাক নচচা শুলত দিব লাগে। মই মন্দিয়াৰ বিধায়ক হ'লে এনে ডিচিক কাণত ধৰাই আনিলোহেঁতেন। বৰপেটাৰ জিলা আয়ুক্তক ধমক দিয়ে মন্তব্য কৰিছে বিধায়ক শ্ৰীমান আলী আহমেদে। জিলা আয়ুক্তক কাণত ধৰি বালি খনন বন্ধ কৰিব বুলিও মন্তব্য কৰিলে বিধায়কগৰাকীয়ে। 1 মাহৰ ভিতৰত ডিচি ষ্টুপিড, ডিচি ননচেন্স, এনেকুৱা ব্যুৰোক্ৰেটক নচচা শুলত দিব লাগে। আৰু ইনশাল্লাহ মই ৰাইজক কথা দিছোঁ, এতিয়ালৈ মই বিধায়ক নহয়, মন্দিয়া সমষ্টিৰ বিধায়ক হোৱাৰ পিছত উইদিন 1 মান্থ মই এই বালিখনন চব বন্ধ কৰিম। 1 মাহৰ ভিতৰত বন্ধ কৰিম বালিখনন। ক'ৰ ডিচি ক'ৰ HDC চাম মই। এতিয়া মোৰ ইমানখিনি কৰ্তৃত্ব নাই, কাৰণ এই সমষ্টিৰ এতিয়া মই বিধায়ক নহয়, নহ'লে ডিচিক কাণত ধৰি তাত লৈ আহি পেলাই মই বালিখনন বন্ধ কৰি দিলোঁহেঁতেন। ডিচিয়ে বৰপেটাৰ ডিচিক 2জন চিটিং MLA, এজন প্ৰাক্তন MP MLA ৰিকমেণ্ড কৰাৰ পিছত অবৈধ বালিন খনন হৈ থকাৰ ক্ষেত্ৰত ডিচিজনৰ ৰোলটো কি বুলি ভাবে আপোনালোকে? বৰপেটাত পুনৰ জেহাদীৰ বিৰুদ্ধে চলিলে STFৰ অভিযান। STFৰ অভিযানত বৰপেটা ৰোডত এটা জেহাদীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। ধৃত জেহাদীটো মুস্তাফিজুৰ ৰহমান। মুস্তাফিজুৰ ৰহমানৰ ঘৰ হৈছে বৰপেটা ৰোড চহৰৰ আজাদ নগৰত। বৰপেটা আৰু বৰপেটা ৰোড আৰক্ষীৰ সহযোগত STFে অভিযান চলাই মুস্তাফিজুৰ ৰহমানক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। ধৃত মুস্তাফিজুৰক নিশাই গুৱাহাটীলৈ লৈ যায় STFৰ দলে। পুনৰবাৰ জনাওঁ যে বৰপেটা ৰোডত পুনৰ জেহাদীৰ বিৰুদ্ধে STFে চলাইছে অভিযান। STFৰ অভিযানত বৰপেটা ৰোডত এটা জেহাদীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। ধৃত জেহাদীটো হৈছে মুস্তাফিজুৰ ৰহমান। মুস্তাফিজুৰ ৰহমানৰ ঘৰ হৈছে বৰপেটা ৰোড চহৰৰ আজাদ নগৰত। বৰপেটা আৰু বৰপেটা ৰোড আৰক্ষীৰ সহযোগত STFে অভিযান চলাই মুস্তাফিজুৰ ৰহমানক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। ধৃত মুস্তাফিজুৰক নিশাই গুৱাহাটীলৈ লৈ আহে STFৰ দলে। ৰাতি 12টাৰ পিছত আহি পুৰা ঘৰ ঘেৰাও কৰিছে, ঘেৰাও কৰি তাক উঠাই লৈ গ'ল। 2টা মোবাইল লৈছে, এটা পুৰাণা আৰু এটা তাৰ ইউজ কৰা মোবাইল, চাৰ্জাৰ, লেপটপ এইবিলাক লৈ গৈছে। আকৌ পুলিচে আহি কৈছে যে পৰহি বোলে 3জন মানুহক লৈ গৈছে, তো তাৰ ঘৰত বোলে 3টা কিতাপ পাইছে হা। তো তাক সুধিছে কিতাপটো কৰ পৰা কিনিছে, তো মোৰ হাজবেণ্ডৰ দোকানৰ নাম কৈছে যে মুস্তাফিজুৰৰ দোকানৰ পৰা কিনিছো। সেইকাৰণতে আহি তাক উঠাই লৈ গ'ল। শুকুৰবাৰে নিশা গুৱাহাটীত হোৱা মুষলধাৰ বৰষুণৰ মাজতে জুবিনক সুঁৱৰি গৰিমাৰ আৱেগিক পোষ্ট। 21 ছেপ্টেম্বৰত জুবিন গাৰ্গৰ নক্সৰদেহ গুৱাহাটীৰ সৰুসজাই ষ্টেডিয়ামলৈ অনাৰ সময়তে গুৱাহাটীত শেষবাৰৰ কাৰণে এজাক ডাঙৰ বৰষুণ আহিছিল। কিন্তু তাৰ পিছত এই 6টা মাহ বৰষুণ হোৱা নাছিল গুৱাহাটীত। শুকুৰবাৰে নিশা বৰষুণজাক নামি অহাৰ লগে লগে গৰিমাই জুবিনক সুঁৱৰি লিখিলে, মুষলধাৰে বৰষুণ আহিছে, গল্ডি তুমি ঠিকে আছানে? প্ৰকৃতি মাতৃয়ে নিজেই আৱৰি সামৰি ৰাখিব তোমাক মোৰ সোণ। এনেধৰণৰ এটা আৱেগিক পোষ্ট দিলে গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে। প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গ নোহোৱা হোৱাৰ পাছৰ এয়া আছিল প্ৰথমজাক মুষলধাৰ বৰষুণ। প্ৰবল বৰষুণৰ পিছত কি অৱস্থা জুবিন গাৰ্গৰ অন্তিম শয়নস্থলী? বৰষুণত তিতিল প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীলৈ আগবঢ়োৱা উপহাৰসমূহ। স্থানীয় মহিলাসকলে পুৱাই মুচি চাফ চিকুণ কৰিছে তিতি যোৱা উপহাৰসমূহ। জুবিন ক্ষেত্ৰৰ নিৰ্মাণৰ কাম ক্ষিপ্ৰ নহ'লে আগন্তুক দিনত জুবিন গাৰ্গলৈ আগবঢ়োৱা উপহাৰসমূহ নষ্ট হৈ যোৱাৰ আছে সম্ভাৱনা। নিশা মুষলধাৰ বৰষুণ সোণাপুৰত, আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ জুবিন ক্ষেত্ৰত। জুবিন ক্ষেত্ৰত নিশা মুষলধাৰ বৰষুণ অহাৰ পাছত কেনে পৰিৱেশ হৈছে বা কি পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে সেই বিষয়ে জানিবলৈ যিহেতু উদ্বিগ্ন হৈ আছে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ অনুৰাগীসকল, আৰু তাৰ বাবে আমি জুবিন ক্ষেত্ৰত আহি উপস্থিত হৈছোঁ আৰু নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকক জনাবলৈ যে জুবিন ক্ষেত্ৰৰ কেনেকুৱা পৰিৱেশ বা ইয়াৰ যিসকলে আচলতে চাফ চিকুণ বা অন্যান্য
কাম কাজ কৰে তেওঁলোকে কিদৰে ৰাখিছে জুবিন ক্ষেত্ৰ সেয়া দেখিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিছোঁ। অনুৰাগীসকল বৰ্তমানো এই জুবিন ক্ষেত্ৰত আছে আৰু দেখুৱাইছোঁ ইয়াৰ পৰিৱেশ। তেওঁলোকে পোনে পোনে তেওঁলোকৰ পৰা মন্তব্য ল'ম। নিশা মুষলধাৰ বৰষুণ আহিছে, তাৰপাছত কিবা সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে নেকি বা কিবা অসুবিধা পাইছে নেকি? সমস্যা মানে অসুবিধা পাইছোঁ আমি, গোটেই ইমান বস্তুবিলাক নষ্ট হৈ গৈছে ন, আৰু তো আহি আছে বৰষুণৰ দিন হয়নে, কিমান বেয়া কথা হ'ব কওকচোন। এতিয়াতো সদায় দিনে এটা কথাকে কৈ থাকিব লগা হৈছে, এটা কথাকে কৈ থাকিব ভাল নালাগা হৈছে। ইমান অনুৰাগীবিলাক আহি ইমান দূৰৰ পৰা আহে, 5টা বজাতে আহি পায়, তেওঁলোকে যদি এনেকুৱা দেখে পৰিৱেশ কেনেকুৱা হ'ব বাৰু কওকচোন। সেইটো কাৰণে মানে সমস্যা মানে এইটোৱে আৰু পেচাব কৰা পানী, ধৰি লওক পানীটো হৈছে এতিয়া তেওঁলোকে ক'ৰবাৰ পৰা আনিছে পানীটো, কিন্তু পেচাব কৰা লেট্ৰিন আৰু ইয়াতে পানী পৰিছে, গোটেই এইবিলাক পানী পৰিছে। আমি তিৰপাল ঢাকি দিছোঁ, বস্তুবিলাক ভিজিছে গোটেই। ক'ৰ পৰা আহিছে আপোনালোকে? হয়, আমি তিনিচুকীয়াৰ পৰা আহিছোঁ। তিনিচুকীয়াৰ পৰা আহিছোঁ, চাইছোঁ, আগতেও আহিছোঁ, এতিয়াও চাইছোঁ। যথেষ্টখিনি কাম চলিছে, ভাল লাগিছে। আৰু যদি অলপ সোনকালে হয়, বাউণ্ডেৰী ৱালবিলাক যদি সোনকালে হয় ভাল হয়। বাৰিষা ছিজন আহি আছে গতিকেলৈ এনে চব ঠিকে লাগিছে, ভাল লাগিছে। যথেষ্ট জনসমাগম হৈছে। জুবিন দা চবৰে কাৰণে ভগৱানে আছিলে এজন। ল'ৰাজনো ভাল গায় আৰু গান জুবিন দা। আৰু মায়াবিনীটো গাই দিয়াচোন। মায়াবিনী ৰাতিৰ বুকুল দেখা পালো, তোমাৰ ছবি ধৰা দিলা, গোপনে আহিম হীৰা কোন, তুমি যে মোৰ শুকান মলৰ নিয়ৰণে চেঁচা টোপাল নামি অহাৰ মননে মোৰ দেহত পতিৰ কোৱা। এনেদৰে আচলতে জুবিন অনুৰাগীসকল পুৱাৰে পৰা জুবিন ক্ষেত্ৰত ভিৰ কৰিছে। কণ কণ শিশু লৈ কোলাত লৈ পিতৃ মাতৃ জুবিন ক্ষেত্ৰলৈ আহিছে আৰু তেওঁলোকেও গাইছে মায়াবিনী। সাধাৰণ জনতাৰ মূৰত মাধমাৰ সোধাই ৰাজ্যত পুনৰ বৃদ্ধি পাব টোল গেটৰ মাচুল। 1 এপ্ৰিলৰ পৰা ৰাজ্যত বৃদ্ধি পাব টোল গেটৰ মাচুল। লঘু বাহনত 5 টকাৰ পৰা 35 টকা পৰ্যন্ত বৃদ্ধি পাব টোল কৰ। অসমৰ 7খনকৈ টোল গেটত বৃদ্ধি পাব মাচুল। নাজিৰাখাট, মদনপুৰ, ৰহা, চুলুং, ৰঙামাটি, ডবকা আদি টোল গেটত বৃদ্ধি পাব টোল কৰ। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণে জাৰি কৰিলে এই নিৰ্দেশনা। হয়, নিশ্চিতভাৱে আচলতে চৰকাৰৰ পুনৰ এক মাধমাৰ মূল্যবৃদ্ধিয়ে গাগ কৰিছে অসমৰ সাধাৰণ জনতাক আৰু কুঙা কৰি পেলাইছে অসমৰ সাধাৰণ জনতাক। কিয়নো প্ৰতিদিনেই তেওঁলোকৰ বয় বস্তুৰ দাম বৃদ্ধি, গেছৰ দাম বৃদ্ধি, এতিয়া আহি পালে অহা 1 এপ্ৰিলৰ পৰা তেওঁলোকৰ টোল কৰ বৃদ্ধি। গতিকে ৰাইজে আৰু কিমান সহিব? মাধমাৰৰ এটা সীমা থাকে, সেই সীমা চেৰাই দিছে বিজেপি চৰকাৰে। গতিকে আমি অনতিপলমে এই বিজেপি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনক আমি এই যিকোনো দাম বৃদ্ধি কৰিছে আৰু 1 এপ্ৰিলৰ পৰা যি টোল টেক্স বৃদ্ধি কৰাৰ যি নিৰ্ধাৰণ কৰিছে সেয়া যেন বন্ধ কৰে অনতিপলমে, অন্যথা আমি ছাত্ৰ সন্থাই তীব্ৰ আন্দোলনৰ ঘোষণা কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম। ৰাজ্যবাসীৰ মূৰত পুনৰ পৰিব মাধমাৰ। 1 এপ্ৰিলৰ পৰা বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা টোল কৰ, কিয়নো প্ৰতি বছৰে 1 এপ্ৰিলৰ দিনাখনে বৃদ্ধি পায় টোল কৰ আৰু 5ৰ পৰা 10% বৃদ্ধি পায় লঘু বাহনৰ ক্ষেত্ৰত টোল কৰ। আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ সোণাপুৰ নাজিৰাঘাট টোল গেটত। আৰু সোণাপুৰ নাজিৰাঘাট টোল গেটত প্ৰতিটো বছৰে 1 এপ্ৰিলৰ দিনাখনে বৃদ্ধি পায় টোল কৰ আৰু টোল কৰ বৃদ্ধিৰ পাছত আচলতে সেই প্ৰভাৱ বজাৰত পৰে। অত্যাধিক হাৰত টোল কৰ আদায় দিয়াৰ ফলত আচলতে বাণিজ্যিক বাহনসমূহে যিহেতু টোল কৰ আদায় দিব লগা হয়, তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বজাৰত বৃদ্ধি পায় সামগ্ৰীৰ মূল্য। আৰু পুনৰ যেন এক মাধমাৰ পৰিব 1 এপ্ৰিলৰ পৰা আৰু তাৰ বাবে সাজু হওক ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে যাতায়াত কৰা প্ৰতিখন বাহনৰ গৰাকী। তেওঁলোকে অধিক হাৰত টোল কৰ দিবলৈ সাজু হ'ব লাগিব। আৰু পুনৰবাৰ টোল গেটৰ এটা দৃশ্য আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। প্ৰতিদিনে আচলতে এই দৃশ্য সুলভ আৰু এই ক্ষেত্ৰত বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত নহয়। এই যে টোল গেট আছে, এই টোল গেটৰ দুয়োটা পাৰে যদি আমি চাওঁ, অবৈধভাৱে এনেদৰে পাৰ্কিং কৰা দেখা যায়। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ চোৱা এনেদৰে অবৈধভাৱে পাৰ্কিং কৰা দেখা যায়। বৃহৎ ট্ৰাকসমূহ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এনেদৰে দুয়ো পাৰে আচলতে পাৰ্কিং কৰে আৰু যাৰ ফলত আচলতে সৰু বৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈ আহিছে পূৰ্বৰ পৰা। আৰু নিশ্চয়কৈ এই যি টোল কৰ বৃদ্ধি,
এই এক মাধমাৰ আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষত টোল গেটৰ আশে পাশে এনেদৰে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ওপৰতে বহু বাহন ৰখাই থোৱাৰ ফলত দুৰ্ভোগ ভুগিছে সাধাৰণ ৰাইজে। কিন্তু এই মুহূৰ্তত ক'ব লাগিব যে 1 এপ্ৰিলৰ পৰা অত্যাধিক হাৰত টোল কৰ দিবলৈ সাজু হওক ৰাজ্যবাসী। ৰাজ্যত প্ৰায় সক্ৰিয় হৈ থকা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সক্ৰিয় হৈ থকা 7খন টোল গেটত অধিক হাৰত টোল কৰ দিব লাগিব, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ইয়াৰ প্ৰভাৱ বজাৰতো পৰিব। 1 এপ্ৰিলৰ পৰা বৃদ্ধি হ'বলগীয়া টোলগেট মাচুলৰ বৃদ্ধিৰ বিৰোধিতা কৰিছে ৰহাৰ স্থানীয় দল সংগঠনে। হিতাধিকাৰী ৰাজনীতি কৰা বিজেপি চৰকাৰখনৰ হাতত ৰাইজৰ মূৰত মাধমাৰ দিয়াৰ বাদে অন্য বিকল্প নাই বুলি মত প্ৰকাশ কৰিছে দল সংগঠনে। চৰকাৰে নিজৰ গাদী ৰক্ষা কৰাৰ স্বাৰ্থত দুখীয়া নিচলাৰ কঁকালত মাধমাৰ সোধাইছে বুলি অভিযোগ কৰিছে। বাহিৰে ৰংচঙীয়া আৰু ভিতৰে কোৱা ভাতুৰি এখন চৰকাৰৰ চৰিত্ৰ। চৰকাৰখনে বিভিন্ন আঁচনি প্ৰদান কৰি আনফালে ৰাইজৰ মূৰত মাধমাৰ সোধাইছে। এনে হঠকাৰী সিদ্ধান্ত শীঘ্ৰে প্ৰত্যাহাৰ কৰিবলৈ চৰকাৰক আহ্বান জনাই দল সংগঠনৰ প্ৰতিনিধি। অতি সোনকালে এই টোল টেক্সৰ যি বৃদ্ধি, এই জনসাধাৰণক মাধমাৰ দিয়া, সাধাৰণ জনতাক যি মাধমাৰ দিয়া মূল্য বৃদ্ধি বিভিন্ন সম্পদৰ ওপৰত, এই সম্পদৰ ওপৰত মূল্য বৃদ্ধি কৰিবলৈ বন্ধ কৰিবলৈ আমি মধ্য অসম পৰ্যায়ৰ ছাত্ৰখনে দাবী জনাইছো। আচলতে এই যে টোল টেক্স বৃদ্ধি হ'ব, এই টোল টেক্স বৃদ্ধি হোৱাৰ ফলত সাধাৰণ আমাৰ যি সাধাৰণ যি আমাৰ জনসাধাৰণৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যেতিয়া বিভিন্ন প্ৰান্তত অধ্যয়ন কৰিবলৈ যাব, বিভিন্ন চিকিৎসালয়লৈ তেওঁলোকে এইফালে অহা যোৱা কৰিব, এই সাধাৰণ জনতাসকলৰ বাছৰ ভাড়া বৃদ্ধি হ'ব। এটা সময়ত আমি 50 টকাত আমি নগাঁওলৈকে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক পঠাইছিলো। এতিয়া আহি থকা সময়ত আমি 150 টকা দিলেও আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণৰ কাৰণে নগাঁওলৈকে পঠাবলৈ আমি অক্ষম হ'ম। সাধাৰণ জনতাই হাজিৰা কৰি খাটি খোৱা মানুহখিনিয়ে হাহাকাৰ লাগিব। খাদ্য সামগ্ৰীৰ দাম বৃদ্ধি হ'ব। চৰকাৰ বাৰম্বাৰ অভয়বাণীৰ পাছতো গেছ এজেঞ্চিত গ্ৰাহকৰ দীঘলীয়া শাৰী। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আশ্বাসৰ পিছতো যেন আশ্বস্ত হ'ব পৰা নাই সৰ্বসাধাৰণ। সামাজিক মাধ্যমত দেখিবলৈ পোৱা কেতবোৰ চৰ্চাই শংকিত কৰিছে ৰাইজক। টিয়কৰ HP গেছ যোগান কেন্দ্ৰৰ পৰিৱেশ, ৰন্ধন গেছৰ নাটনি হোৱাৰ আশংকাত এনেদৰেই কাহিলী পোৱাৰে পৰা শাৰী পাতিছে গ্ৰাহকে। অৱশ্যে গ্ৰাহকে অৱগত কৰা অনুসৰি কেইবাদিনো অনলাইন বুকিং বন্ধ হৈ আছে। ফলত তেওঁলোক অধিক শংকিত হৈ এনেদৰে নিজৰ চিলিণ্ডাৰটো সংগ্ৰহ কৰিবলৈ শাৰী পাতিছে। আপুনি লাইন পাতি আছে? লাইন পাতি আছে। কিমান সময়ৰ পৰা? মই প্ৰায় দুঘণ্টা কি 2.5 ঘণ্টামান হ'ল। 2.5 ঘণ্টামান হ'ল। গেছ নাটনি হ'ব বুলি আহিছে? তেনেকুৱা বুলিয়ে ধৰক আৰু পিছত কিজানি গেছ নাপামেই বা সেইটো কাৰণে। কিন্তু চৰকাৰেতো কৈ আছে গেছৰ নাটনি কেতিয়াও নহয়। সেইটো অৱশ্যে মানে আগন্তক কি হয় আমি গম নাপাম নহয়, সেইটো কাৰণে আগতীয়াকৈ লৈ লৈছো। আগতীয়াকৈ লৈ লৈছো। গেছৰ ইয়াতে আছে নে নাই, পাবনে নাই? গেছ আছে, পাম বুলি কৈছে আৰু গেছ আছে। হয়, কিন্তু কথাটো হৈছে কি এই সপ্তাহতহে আমাৰ দিগদাৰ হৈছে। শনিবাৰে আমাৰ তাতে হোম ডেলিভাৰী কৰে আনকাল। আজি ক'লো যে এটা কথা, হোম ডেলিভাৰী নহয়, কিবা অসুবিধা হৈছে, গেছ চিলিণ্ডাৰ লৈ ইয়াত লাইনত আহিব লাগিব। খাৰ্গো দ্বীপত আমেৰিকাৰ আক্ৰমণ, ইৰাণৰ অৱস্থা শোচনীয়, উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে চীন। খাৰ্গো দ্বীপত ইৰাণৰ তৈল ভাণ্ডাৰৰ 80% পৰা 90% মজুত আছে। ট্ৰাম্পৰ স্পষ্ট কথা, এতিয়াও তেল ভাণ্ডাৰৰ মূল অংশত আক্ৰমণ কৰা নাই। যদিহে ইৰাণৰ খাৰ্গো দ্বীপত আমেৰিকাই আক্ৰমণ কৰে, তেনেহ'লে ইৰাণৰ সমগ্ৰ অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থাৰ লগতে তৈল ভাণ্ডাৰ আমদানি কৰা হ'ব, বহু দেশ প্ৰভাৱিত হ'ব। তেহৰানৰ সমান্তৰালভাৱে চীন শংকিত হৈছে এই আক্ৰমণক লৈ, কাৰণ ইৰাণৰ তৈল ভাণ্ডাৰৰ ওপৰত চীনো বহু পৰিমাণে নিৰ্ভৰ কৰে। দেখাত সৰু যেন লাগিলেও এই দ্বীপৰ ওপৰতে ইৰাণৰ অৰ্থনীতি মূলত নিৰ্ভৰশীল। বিশ্বৰ অধিকাংশ দেশলৈ এই দ্বীপৰ পৰাই তেলৰ আমদানি হয়। ট্ৰাম্পৰ এই সকিয়নিৰ পিছতে চিন্তিত হৈ পৰিছে বেইজিং। চীনে বিগত দিনত খাৰ্গো দ্বীপৰ পৰাই কম মূল্যত খাৰুৱা তেল ক্ৰয় কৰি আহিছে। যদিহে ট্ৰাম্পে কৰা এই দাবী প্ৰকৃতাৰ্থত কাৰ্যকৰী হয়, তেনেহ'লে খাৰুৱা তেলৰ বাবে চীন এক ভয়াৱহ বিপদত পৰিব। ইৰাণত অৰ্থনৈতিক ক্ষতিয়ে নহয়, চীনো এক কথাত অৰ্থনৈতিকভাৱে বিপদৰ সন্মুখীন হ'ব। ট্ৰাম্পৰ এই আস্ফালনৰ পিছতে এতিয়া সমগ্ৰ বিশ্ব চিন্তিত হৈ পৰিছে। এজাক বৰষুণতে ডুব গ'ল উত্তৰ গুৱাহাটী। পুৱাৰ এজাক বৰষুণত একাকাৰ হৈ পৰিল পথ নলা সকলো। ৰুদ্ৰেশ্বৰ অভয়পুৰ কটাহ বজাৰ পথত আবদ্ধ হৈ পৰিছে পানী। উত্তৰ গুৱাহাটীৰ বান সমস্যা সমাধানৰ সদিচ্ছা নথকাৰ অভিযোগ উত্তৰ গুৱাহাটী পৌৰসভা আৰু কামৰূপ জিলা প্ৰশাসনৰ। কৃত্ৰিম বানৰ দুৰ্যোগক লৈ শংকিত হৈ পৰিছে উত্তৰ গুৱাহাটীবাসী। এজাক বৰষুণতে পানীৰে একাকাৰ হৈ পৰিল সমগ্ৰ উত্তৰ গুৱাহাটী। আৰু উত্তৰ গুৱাহাটীৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তে এতিয়া জলমগ্ন হৈ পৰিছে। যি শেহতীয়াভাৱে কিনকিনীয়া বৰষুণ হৈছিল, সেই বৰষুণতে এই ধৰণৰ অৱস্থা এটা হৈছিল। দেখুৱাইছোঁ মই উত্তৰ গুৱাহাটী মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা। উত্তৰ গুৱাহাটী মহাবিদ্যালয়ৰ সন্মুখত এনেধৰণৰ
কৃত্ৰিম বানৰ বাবে এতিয়া যাতায়াত বিঘ্নিত হৈ পৰিছে, বিভিন্ন সময়ত দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। আৰু আছে স্থানীয় লোক, কেনেকুৱা পানী কেনেকুৱা? পানীটো বহুতে হৈছে। এই পানীটো এতিয়া গাড়ী চলাত দিগদাৰ হৈছে। ড্ৰেইন নাই নেকি বাৰু? ড্ৰেইনটো আছিল, তথাপি পানী নাযায়। এইখিনিয়ে আৰু সুবিধা লৈ কি ক'ব আপোনালোকে? এইখিনি ঠাইততো পানী ওলাই নাযায়। হয় দাদা, কি ক'ব আৰু এজাক বৰষুণতে এইখিনি পানী হৈছে আপোনাৰ, আৰুতো আছেই, কি ক'ব আৰু। ড্ৰেইন বিলাকে পানী নাযায়, ড্ৰেইন বিলাকে একদম পুৰা পানীয়ে নাযায়, ড্ৰেইন বিলাক গোটেই ব্লক হৈ গৈছে পুৰা একদম। আৰু ড্ৰেইন যদি আছেও আপোনাৰ এই আধাৰ পৰা ড্ৰেইন বিলাক ব্লক হৈ গৈছে, পুৰা মাটিৰ লগত পুৰা মিহলি হৈ গৈছে ড্ৰেইন বিলাক। দাদা আপুনি আহি আছে, কেনেকুৱা পালে বাৰু? পানীৰ কাৰণে কি অসুবিধা পালে? নাই, এইটো জেগাত একচুৱেলি মই 5 বছৰৰ পৰা থাকি আছো, সেইটো প্ৰব্লেম পায়ে আছো। হয়, এতিয়া আমি গুৱাহাটী যাব ওলাইছো, ভৰি পুৰা তিতি গ'ল আৰু পানীটো। পানী ওলাই যোৱাৰ ব্যৱস্থা নাই? ওলাই যোৱাৰ ব্যৱস্থাটো নাই, ওলাই যায় কিন্তু বহুত লেট হৈ যায়। ওলাই যোৱালৈকে মানে তেতিয়া মানুহখিনি বহুত হাৰাশাস্তি হয়। ইয়াতে মাজত কিছুমান খালো আছে, যাৰ ফলত মানে ডিছবেলেঞ্চ হৈ পেলাই কিছুমানে পৰিও যায়, এনেকুৱা হেৰি আছে। আচলতে ক'বলৈ গ'লে প্ৰশাসন চৰকাৰৰ গাফিলতিৰ বাবে বছৰ বছৰ ধৰি উত্তৰ গুৱাহাটীবাসীয়ে এনেধৰণে জ্বলা-কলা খাবলগীয়া হৈছে। কেৱল উত্তৰ গুৱাহাটী মহাবিদ্যালয়ৰ সন্মুখতেই নহয়, প্ৰতিটো প্ৰান্ততেই আমি যদি চাওঁ, প্ৰতিটো প্ৰান্ততেই এনেধৰণৰ পানীৰ আবদ্ধ হৈ পৰিছে। এজাক বৰষুণতে যদি এনেধৰণৰ পৰিৱেশ হয়, আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত কেনেধৰণৰ কথা আহিব পাৰে সেয়া চিন্তনীয় বিষয়। আমি দেখুৱাই আছো এনেধৰণে উত্তৰ গুৱাহাটী মহাবিদ্যালয়ৰ সন্মুখৰ পৰা এইধৰণে পানীত বুৰ গৈছে। মোৰ সতীৰ্থই দেখুৱাব এনেধৰণে এক পানীৰ মাজত আবদ্ধ হৈ থাকিবলগীয়া হৈছে। আৰু স্থানীয় লোকসকল আছে, আমি কথা পাতিম। পুৰা আহিছে, কি ক'ব? এইটো লাভ নাই, মানে এইটোতো পানী হৈ থাকে। আমাৰ সিফালেতো গোটেই ডুবিয়ে গৈছে, আধা আধি ডুবি থাকে, ইফালে ডুবি থাকে। যেনেকে আগৰ পৰাই আছিল তেনেকে এতিয়া আছে। আৰু এতিয়া হ'লে এইটো পানীটো কমেহে, আৰু কেইদিনমান পিছত আৰু বেছিকৈ বাঢ়ি যাব। চৰকাৰে গুৰুত্ব দিয়া নাই। চৰকাৰে গুৰুত্ব, সৰু সবৰ এলেকা সিহঁতে গুৰুত্ব, চৰকাৰেতো যি দিব লগা দিয়ে আছে, এই মানুহকেইটাহে কৰা নাই। যিকেইটা আছে সিহঁতে গুৰুত্ব দিয়া নাই, কিয় দিয়া নাই সিহঁতেহে জানিব এতিয়া। ধন্যবাদ। আৰু এনেধৰণে ক্ষোভ বুজাইছে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ লোকসকলে, কিয়নো এই সমস্যাটো বছৰ বছৰ ধৰি এনেদৰে আছে, আৰু এই সমস্যাৰ সমাধান কেতিয়া ওলাব তাক লৈ এতিয়া সময়খন প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। কিন্তু চৰকাৰ প্ৰশাসনে এই ধৰণৰ ব্যৱস্থা নলয়, তেতিয়া সকলোৱে ক্ষোভ বুজাইছে চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে। আজিৰ পৰা যান বাহন চলাচলৰ বাবে মুকলি কৰি দিয়া হ'ল নৱনিৰ্মিত মহাৰাজ পৃথু উৰণ সেতু। 10 মাৰ্চত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নুনমাটিৰ পৰা দীঘলী পুখুৰী সংযোগী উৰণ সেতুখন ৰাইজৰ বাবে মুকলি কৰি দিছিল। 3 দিনৰ বাবে ৰাইজে খোজ কাঢ়িবৰ বাবে খোলা ৰখা হৈছে উৰণ সেতুখন। আজি পুৱা 8 বজাৰ পৰা প্ৰশাসনে লঘু যান বাহনৰ চলাচলৰ বাবে মুকলি কৰি দিব উৰণ সেতুখন। ইতিমধ্যে মুকলি কৰি দিয়া হৈছে এখন উৰণ সেতু। আজিৰ পৰা যান বাহন চলাচল কৰিব পাৰিব নৱনিৰ্মিত মহাৰাজ পৃথু উৰণ সেতুখন। 10 মাৰ্চত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নুনমাটিৰ পৰাই দীঘলী পুখুৰী সংযোগী উৰণ সেতুখন ৰাইজৰ বাবে মুকলি কৰি দিছিল। 3টা দিনৰ বাবে ৰাইজে খোজ কঢ়াৰ বাবে খোলা ৰখা হৈছিল এই উৰণ সেতুখন, আৰু আজি পুৱা 8 বজাৰ পৰা প্ৰশাসনে লঘু যান বাহনৰ চলাচলৰ বাবে মুকলি কৰি দিছে উৰণ সেতুখন। যিখিনি ঠাই আগতে অতিক্ৰম কৰিবলৈ আধা ঘণ্টাৰ পৰা 45 মিনিট 1 ঘণ্টাৰ সময় প্ৰয়োজন হৈছিল, আজিৰ পৰা সেইখিনি ঠাই অতিক্ৰম কৰিবলৈ মাত্ৰ প্ৰয়োজন হ'ব 7 পৰা 10 মিনিট। আৰু সেই আচলতে যি সময়, সেই সময় বচোৱাৰ একমাত্ৰ বিশেষ আচলতে এইখন উৰণ সেতু, মহাৰাজ পৃথু উৰণ সেতু 10 মাৰ্চত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুকলি কৰিছিল। 3 দিনৰ বাবে আচলতে ৰাইজসকল খোজকাঢ়িবৰ বাবে আচলতে মুকলি কৰি দিয়া হৈছিল এইখন উৰণ সেতু। তাৰপিছতেই আজি পুৱা 8 বজাৰ পৰা দেখা পোৱা গৈছে যিসমূহ লঘু বাহন আছে, 4 চকীয়া 2 চকীয়া যিসমূহ বাহন আছে, সেই বাহনসমূহৰ বাবে মুকলি কৰি দিয়া হৈছে। তীব্ৰ যান জঁটত যথেষ্ট পৰিমাণে সকাহ লাভ কৰিব। কিছু আৰোহী আছে, আমি কথা পাতিম তেওঁলোকৰ সৈতে। দাদা ক'ৰ পৰা আহিছে এইফালৰ পৰা? মই নুনমাটিৰ পৰা আহি আছো। কিমান সময় লাগিলে? টাইম লগা নাই, 5 মিনিটমান লাগিলে। 5 মিনিট। আগতে কিমান সময় লাগে? আগতে বহুত টাইম লাগিছিলে, ইমান জাম হৈছিলে ৰাস্তা। আধা ঘণ্টামানতো লাগে? 1 ঘণ্টা লাগি যায়, জাম যেনেকৈ হয়, বহুত টাইম লাগিছিলে। এতিয়া ক'লৈকে যাব আপুনি? এতিয়া মই যাম ফেঞ্চি যাম। ফেঞ্চি যাব? হয়। নুনমাটিৰ পৰা ফেঞ্চিলৈকে ধৰি লওক বা গুৱাহাটীক যাবলৈকে কিমান মান সময় লাগিব? 7 মিনিট 10 মিনিটৰ? 7-8 মিনিট লাগিব, তাৰ ওপৰত নালাগে। আগতে 1 ঘণ্টাৰ ৰাস্তা? 1 ঘণ্টা 1.5 ঘণ্টা জাম যেনেকৈ এনেকৈ টাইম লাগি আছিলে। এইটো ভাবিছিল নে আপোনালোকে ইমান দীঘল এখন উৰণ সেতু হ'ব, ইমান কম সময়তে গৈ পাব? নাই, ইমান আমি ভাবা নাই, এতিয়াতো ভাল হৈছে।
আৰু ইফালে GMCHৰ সভাপতি ছাত্ৰীক অশালীন ইংগিত 3গৰাকী ছাত্ৰক বহিষ্কাৰ মহাবিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ 6 মাহৰ বাবে বহিষ্কাৰ 3জনকৈ ছাত্ৰক মহিলা আৰক্ষী থানাত ভুক্তভোগী ছাত্ৰীৰ এজাহাৰ দাখিল পুনৰবাৰ জনাইছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ GMCHৰ সভাপতি ছাত্ৰীক অশালীন ইংগিত 3গৰাকী ছাত্ৰক বহিষ্কাৰ কৰিলে মহাবিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই 6 মাহৰ বাবে বহিষ্কাৰ কৰা হ'ল 3জনকৈ ছাত্ৰক মহিলা আৰক্ষী থানাত ভুক্তভোগী ছাত্ৰীয়ে দাখিল কৰিলে এজাহাৰ অশালীন ব্যৱহাৰ কৰা হ'ল 3গৰাকীকৈ ছাত্ৰীক GMCHৰ এই ঘটনা সভাপতি ছাত্ৰীক অশালীন ইংগিত প্ৰদান কৰা হৈছে 3গৰাকী ছাত্ৰক বহিষ্কাৰ কৰিছে ইতিমধ্যে মহাবিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই 6 মাহৰ বাবে 3জনকৈ ছাত্ৰক বহিষ্কাৰ কৰা হৈছে মহিলা আৰক্ষী থানাত ভুক্তভোগী ছাত্ৰীয়ে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে আৰু ফোনলাইনত আছে বীৰেন চেৰেকা বীৰেন চি ইতিমধ্যে 3 ছাত্ৰক বহিষ্কাৰ কৰা হৈছে সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত শেহতীয়া খবৰ জানিব বিচাৰি নিশ্চয় ৰশ্মিতা যে আচলতে GMCHৰ নিচিনা এখন মহাবিদ্যালয়ত আচলতে শিক্ষাৰ কাৰণে আহে মেডিকেল শিক্ষাৰ কাৰণে গতিকে তাৰ 3গৰাকী আচলতে ছাত্ৰ 2গৰাকী ছাত্ৰক এই মুহূৰ্তত তেওঁলোকে নিলম্বন কৰিছে আৰু অন্য এগৰাকী ছাত্ৰ যিগৰাকী ছাত্ৰৰ বিৰুদ্ধে বহুকেইটা ভয়ংকৰ অভিযোগ সেই ছাত্ৰীগৰাকীয়ে ভুক্তভোগী ছাত্ৰীগৰাকীয়ে তুলিছিল আৰু সেই ছাত্ৰগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে ইতিমধ্যে মহিলা থানাত যিহেতু গোচৰ ৰুজু কৰিছিল গতিকে সেই ছাত্ৰগৰাকীক 6 মাহৰ বাবে বহিষ্কাৰ কৰিছে আৰু অন্য 2গৰাকী ছাত্ৰক নিলম্বন কৰিছে গতিকে দেখা পোৱা গৈছে যে অচ্যুত বৈশ্যৰ যি আচলতে তেওঁৰ হস্তাক্ষৰত আচলতে ওলাইছে সেই অৰ্ডাৰ কপিটো কিছু সময় পূৰ্বে তেওঁ এই সমগ্ৰ বিষয়টো আমাক ফোনযোগে জনাইছিল যে সেই ছাত্ৰীগৰাকী যিগৰাকী ভুক্তভোগী ছাত্ৰী তেওঁ দীৰ্ঘদিনৰ পৰা তেওঁক বিভিন্ন অশ্লীল ইংগিত দিয়ে ৰেগিং কৰা চলেৰে তেওঁক বিভিন্ন ধৰণে ব্যতিগ্ৰস্ত কৰি তোলে আৰু তেওঁ আচলতে সেই ছাত্ৰীগৰাকীয়ে যেতিয়া মেডিকেল মেনেজমেণ্ট কমিটিক জনাইছিল আৰু মেডিকেল মেনেজমেণ্ট কমিটি আচলতে কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব দিয়া নাছিল পৰৱৰ্তী সময়ত যেতিয়া সেই সমগ্ৰ বিষয়টো থানাৰ মজিয়া গৈ পেলাই তাৰ পাছতে আচলতে বিষয়টো আৰক্ষীয়ে যেতিয়া তদন্ত কৰিলে তেতিয়া দেখা পালে যে হয় ছাত্ৰীগৰাকীয়ে যিখিনি অভিযোগ কৰিছে সেই অভিযোগখিনি অন্য একাংশ ছাত্ৰীও আচলতে সেই কথাখিনিত ভয়ভৰ দিলে আৰু তাৰ পাছতেই সমগ্ৰ বিষয়টো আইনগতভাৱে যিহেতু আগবাঢ়িল আৰু সেইখিনি সময়তে অচ্যুত বৈশ্য যিগৰাকী অধ্যক্ষ তেওঁ 2গৰাকী ছাত্ৰক এই মুহূৰ্তত নিলম্বন কৰিছে আৰু অন্য এগৰাকী ছাত্ৰক মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰিছে গতিকে হয়তো এই সমগ্ৰ বিষয়টোত অন্য ছাত্ৰ হয়তো জড়িত থকা তথ্য হয়তো ওলাব বা অন্য ভুক্তভোগী ছাত্ৰীও যে এই ধৰণৰ দীৰ্ঘদিনৰ পৰা যে এই ধৰণে হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হৈছিল বা অশ্লীল ইংগিতৰ যে মুখামুখি হৈছিল সেই কথাখিনি হয়তো আৰু বহু ছাত্ৰীয়ে হয়তো মুখ খুলিব খুব কম সময়তে ধন্যবাদ বিনেশী শিলচৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ বিশাল জনসভা বৰাকত 24,205 কোটি টকাৰ প্ৰকল্প মুকলি আৰু আধাৰশিলা স্থাপন কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে 5 গ্ৰামৰ পৰা বৰা পানীলৈ নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া এক্সপ্ৰেছ হাইৱে প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে শিলচৰ কেপিটেল পইণ্টৰ পৰা ৰাংগীৰ খাৰীলৈ প্ৰায় 3.5 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ উৰণ সেতু নিৰ্মাণৰ প্ৰকল্পৰো আধাৰশিলা স্থাপন কৰাৰ লগতে পাথাৰকান্দিত 122 কোটি টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া বৰাক উপত্যকাৰ প্ৰথমখন কৃষি মহাবিদ্যালয়ৰো আধাৰশিলা স্থাপন কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে শিলচৰ জনসভাত কংগ্ৰেছক চোকা সমালোচনা কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে বৰাকত 24,205 কোটি টকাৰ প্ৰকল্প মুকলি আৰু আধাৰশিলা স্থাপন কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কংগ্ৰেছ চৰকাৰে উত্তৰ পূবক দিল্লীৰ পৰা দূৰত ৰাখিছিল হৃদয়ৰ পৰাও কংগ্ৰেছে দূৰত ৰাখিছিল উত্তৰ পূবক কংগ্ৰেছ চৰকাৰে শক্তি কাঢ়ি লৈছিল বৰাক উপত্যকাৰ উন্নয়নৰ বাবে কংগ্ৰেছে একো নকৰা বুলি মন্তব্য কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে প্ৰতিখন ৰাজ্যই এতিয়া বিদায় দিছে কংগ্ৰেছক পৰাজয়ৰ শতক অৰ্জনেৰে কংগ্ৰেছে অভিলেখ গঢ়িব বুলি মন্তব্য কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে এআই সামিটত কংগ্ৰেছে কৰা প্ৰতিবাদৰ সমালোচনা প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ দেশক বদনাম কৰা সকলক ধন্যবাদ দিয়ে কংগ্ৰেছ ৰাজ পৰিয়ালৰ পুত্ৰই নাম নোলোৱাকৈ ৰাহুল গান্ধীক কটাক্ষ কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী অসমৰ নাগৰিকক কংগ্ৰেছৰ পৰা সাৱধান হোৱাৰ আহ্বান জনালে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে आजादी के अनेक दशकों तक कांग्रेस की सरकारों ने नॉर्थ ईस्ट को दिल्ली से और दिल से दोनों से ही दूर रखा कांग्रेस ने नॉर्थ ईस्ट को एक प्रकार से भुला दिया था लेकिन बीजेपी की डबल इंजन सरकार ने नॉर्थ ईस्ट को ऐसे कनेक्ट किया है
कि आज हर तरफ इसकी चर्चा है। आज नॉर्थ ईस्ट भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का केंद्र है। दक्षिण पूर्व एशिया के साथ भारत को जोड़ने वाला सेतु बन रहा है। लेकिन साथियों, जैसे कांग्रेस ने नॉर्थ ईस्ट को अपने हाल पर छोड़ दिया था, ठीक वैसे ही बराक वैली को भी बेहाल करने में कांग्रेस की बहुत बड़ी भूमिका रही है। जब देश आजाद हुआ तो कांग्रेस ने ऐसी बाउंड्री खींचने दी जिसे बराक घाटी का समंदर से संपर्क ही कट गया। जो बराक वैली कभी ट्रेड रूट के रूप में, एक औद्योगिक केंद्र के रूप में जानी जाती थी, उस बराक वैली से उसकी ताकत ही छीन ली गई। সমস্যা বাতৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ।